Good afternoon. Sorry for the delay. Class শুরু হচ্ছে এখন। I think we this is our last. I think this is the last slide of our last class. So, is there any question on edge dislocation or screw dislocation? কার কিছু বলার আছে edge dislocation or screw dislocation? Any question? কার কোনো কোশ্চেন নাই? অশেষ ঘোষ, অশেষ। জি স্যার, কোশ্চেন নাই তো, লাস্ট দিন তো বুঝছিলাম। জোরে বলো। স্যার কোশ্চেন নাই স্যার, লাস্ট দিন বুঝছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। So I'll ask someone randomly. I will move on to roll Fahim Faisal. Fahim. Yes sir. আসো আমরা একটু ডিসকাস করি, তারপরে we will move on to our next slide. So here this is our edge or screw dislocation. Sir, edge dislocation. Okay, so what is the dislocation line? I'm drawing 3 lines. তিনটা লাইন ড্র করছি। 1 2 3 4 and 5. Sorry, 5 lines. I'm drawing 5 lines. This is, let's say, line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. So which one is our dislocation line? Sir, line 3. কেন line 3 কেন? স্যার তার লাইন 3 1 1 2 3 এই মানে 3 থেকে 1 পর্যন্ত এইগুলো স্যার ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে, আর লাইন 3 টা এখনো হয়নি, মানে শুরু হচ্ছে কেবল। হ্যাঁ, মানে যেখানে we have deformation occurred in this position because of the edge dislocation is moved in this direction. That's why this portion is deformed or displaced or shape changed. So this line belongs to represents the boundary between the deformed region and the non-deformed region. That's right. So that's why line 3 Yes, is sir. our dislocation line. And Dislocation line. from the nature, how we can say, is it an edge dislocation or screw dislocation in terms of geometry? স্যার পুরোটা পোরশন একবারে ডিফর্ম হয়েছে, মানে স্ক্রুতে তো স্যার লাইক স্টেপ ওয়াইজ হইতো যে একটা পার্টিকেল পুরোটা মুভ করছে। Thank you. Physically we can say that, but if I ask you to say it based on Burger's vector, what you would say? Why this is an edge dislocation? It's not a screw dislocation. স্যার এখানে স্যার বার্গারস ভেক্টরটা লাইনের পারপেন্ডিকুলারলি মুভ করতেছে। বার্গারস ভেক্টরটা হচ্ছে লাইনের সাথে পারপেন্ডিকুলারলি আছে। ওকে, ঠিক আছে, আমরা তাহলে আরেকজনের কাছে যাই। সাজ্জাদুর রহমান, রোল 19। Yes, থ্যাংক ইউ ফাহিম। হ্যাঁ, ফাহিম যা বলেছে এটা কি ঠিক বলেছে না ভুল বলেছে? জি স্যার, ঠিক বলছি স্যার। কেন ঠিক বলেছে? স্যার যে ডিফরমেশনটা স্যার মানে আমাদের যেটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা স্যার লাইনের সাথে পারপেন্ডিকুলারই আগাচ্ছে। আর dislocation okay, the Burger's vector is perpendicular to the dislocation line. That's why this is an edge dislocation. Okay. Yes, sometimes we cannot see whether the deformation is occurred in the whole branch, I mean the whole area. This is an indication, but sometimes we can, if you cannot see it or if you cannot see it properly, then you can just
rely on Burger's vector. Burger's vector is perpendicular to the dislocation line. That means it's a edge dislocation. Okay. Now this line is moving to the to number 1 or to number 5. In which direction the line is moving? Sir, number 1 এর দিকে মুভ করছে না 5 এর দিকে? 5 এর দিকে স্যার। Okay, that means okay, so we can say the line movement হচ্ছে in this direction. So what's the relationship with the Burger's vector? Sir, perpendicular sir, parallel. No, parallel. Yes. So আমরা যদি এখন okay, thank you very much. Now we move on to roll Nahid 21. Ji sir. Thank you, Sajjad. Sajjad যেটা বললো, based on that, can you say if I just give you one information, dislocation line movement is parallel, dislocation line movement is parallel to Burger's vector. Can you define edge or screw dislocation based on just this information? Yes or no? Yes, sir. আবার বলছি, শুনো আবার, আমি কনফিউশনের জন্য বলছি না, আমি জাস্ট আবার বলছি, listen carefully. Based on dislocation lines movement, direction of dislocation lines movement, and the relationship between that line movement with Burger's vector, can you define a dislocation? Is it whether it is a screw or is it a edge dislocation? Yes or no? যেটা বলবো সেটারই ব্যাখ্যা দিতে হবে। স্যার ইয়েস, কারণ হচ্ছে স্যার বার্গার ভেক্টর স্যার বার্গারস ভেক্টরের যেটা মানে ডিসলোকেশন লাইনের সাথে স্যার মুভমেন্টটা তো প্যারালালি হয় এজ লোকেশন মানে এজ ডিসলোকেশনে। Okay, if you said this, then I will move on to screw dislocation. This is the screw dislocation. Is there any doubt, anybody? Raisa, any doubt? No, sir. Acha, Nahid. Yes, sir. Acha, yes. Okay, thank you. I will move on to Raisa then. Raisa, yes, do you sir. agree what Sajjad said? No, sorry, what Nahid said? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we'll try to explain. You try to explain it to me. So here, this is, let's say, this is line 1, and this is our line 2. This is our line 3, and this is our line 4. So which one is dislocation line? Line 3. Why line 3 is dislocation line? Because it's the boundary between the deformed and non-deformed part. Thank you very much. In that case, is it a screw dislocation or edge dislocation? How you can I mean understand is it whether it is a screw or edge? The dislocation line is parallel, and the Burger's vector is parallel to the dislocation line. That's why it's a Screw dislocation. Screw dislocation. That's why it says screw dislocation. Okay, and also there's another. We can see it physically. That we can see that it's a wedge here, like it's like a wedge shape, right? So yes, when sir. you say wedge shape like this, that means the movement is not like a dislocation, like a whole bulk of the section is moving at the same time. It's just making a wedge because of the screw. It's like you're getting you're just I mean putting a I mean you're just screw I mean doing a it's just moving a screw inside like a wood or any wall or something like that. So it's just like a screw. So it's just getting inside slowly. It's getting inside. So it's just like behaving just like a screw. So that's why we can say this is an edge screw dislocation. Also now এখন আমাদের নাহিদ যেটা বললো এবং তুমিও যেটা এগ্রি করলে, now tell me dislocation line is moving towards which direction? To 1 or to number 4? Which direction is moving? Number 4. Number 4. Dislocation line is moving towards number 4. So dislocation line এর মুভমেন্টটা তাহলে আমাদের বার্গার ভেক্টরের সাথে কি হলো? Perpendicular. লাইনের মুভমেন্টটা হলো আমাদের সাথে Burger's vector সাথে perpendicular. That's why we're saying it's a Screw dislocation. তাহলে okay, thank you very much. আমরা তাহলে move on to আমরা কার কাছে যাব? তাহলে আমরা এই সামারিতে চলে যাই। সামারিটা আমাকে কে করে দেবেন? উৎস দাস। অনেকদিন তোমার সাথে কথা হয় না। Yes, sir. উৎস দাস। হ্যাঁ। No, sir. তাহলে এখন পর্যন্ত what your classmates said, do you agree with them? Yes, sir. I agree with them. আচ্ছা ঠিক আছে।
তাহলে সামারি কি হচ্ছে রিলেশনশিপ বিটুইন ডিসলোকেশন লাইন এন্ড বার্গারস ভেক্টর কি হবে এজ ডিসলোকেশন মিন্স ইটস পারপেন্ডিকুলার রাইট Yes, sir. and screw dislocation it will be Parallel. Yes, sir. parallel. What about the slip direction? Slip direction will be parallel to the edge and parallel to the screw. It's always parallel to the Parker's vector. Okay, now it's the slip direction. Now if I say what about the displacement direction? What will happen? Parker's Sir, dislocation line এর যে মুভমেন্ট সেটা হবে edge এর জন্য প্যারালাল আর স্ক্রুর জন্য হবে পারপেন্ডিকুলার। মানে dislocation line এর মুভমেন্ট স্যার। Slip direction means displacement direction. Okay, slip is displacement. Yes. Slip is equivalent to displacement. Displacement, right? Yes. Slip মানে তো displacement. এই যে স্লিপ হচ্ছে না, এই স্লিপ হচ্ছে মানে কি ডিসপ্লেস হচ্ছে, তাই না? Yes, তাহলে sir. আমি যদি স্লিপ ডিরেকশন না বলি, if I say displacement direction, it's same. Okay. Both are parallel to Burgers vector. তাহলে what will happen to the okay এখন না আমি তাহলে আরেকজনের কাছে যাই, কার সাথে আমার একটু কথা কম হয়েছে, কার সাথে কথা কম হয়েছে, নাজিয়াকে আজকে জিজ্ঞাসা করছি না, যেহেতু তুমি কয়েকদিন ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিলে, তুমি হয়তো এটা ধরতে পারবে না, তুমি জাস্ট যে রেকর্ডেড গুলো একটু শুনে দেখো, অথবা তুমি কোনো ক্লাসমেটের সাথে তুমি ডিসকাস করে নিও, আর if you have some question you can email me. Okay, roll 43. Atik Shaha. Yes, sir. This dislocation line এর মুভমেন্ট এন্ড বার্গারস ভেক্টর এই দুটো রিলেশনশিপ স্ক্রু বেলায় কি হবে? Sir, perpendicular. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এজ এর বেলায় এজ ডিসলোকেশন বেলায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং পরে এটা এই পয়েন্টটা আমরা মুখস্থ করে ফেলি আপাতত, আমরা পরে এগুলো মেকানিজম গুলো উইল সি জাস্ট ইন নেক্সট ক্লাস অর জাস্ট one or two classes. The process by which the dislocation may leave the slip plane. So what is slip plane? Atik Shaha. যেই প্লেনের উপরে আমাদের এই ডিফর্মেশনটা হচ্ছে, দ্যাট প্লেন ইজ আওয়ার স্লিপ প্লেন। ওকে, তাহলে এই যে এখানে এই যে এই প্লেনটা, হ্যাঁ, এই যে এই পুরো প্লেনটা, এই প্লেনটা হচ্ছে আমাদের কি প্লেন? স্লিপ প্লেন স্যার। স্লিপ প্লেন। হিয়ার দিস প্লেন ইজ আওয়ার স্লিপ প্লেন। এটাকে আমরা আরেকটা নামও বলতে পারি, গ্লাইড প্লেন বলতে পারি। এটা উপরে গ্লাইড করে যাচ্ছে তো, তাই আমরা এটা গ্লাইডও বলতে পারি। ঠিক আছে, গ্লাইড, হ্যাঁ, গ্লাইড প্লেনও আমরা বলতে পারি। ওকে, তাহলে এজ ডিসলোকেশনের বেলায় গ্লাইড প্লেন থেকে বা স্লিপ প্লেন থেকে সে অন্য প্লেনে যাবে হচ্ছে ক্লাইম্ব প্রসেসের মাধ্যমে। ক্লাইম্ব মানে কি? জাম্প করে ঝুলে ঝুলে যাবে, বানরের মতো একটা থেকে আরেকটাতে লাফ দিবে, এটা হচ্ছে ক্লাইম্ব করলো। আর আরেক ডিসলোকেশনের বেলায় হবে সে ক্রস স্লিপ নামে আরেকটা প্রসেস আছে, সেই প্রসেসের মাধ্যমে যাবে। আমরা এগুলো পরে আবার দেখব। এখন আসি বার্গার সার্কিট। বার্গারস ভেক্টর তো দেখলাম, এখন আসি বার্গার সার্কিট। বার্গার সার্কিট হচ্ছে বার্গারস ভেক্টরের ডিরেকশন, হাউ উই ডিটারমাইন দ্য বার্গারস ভেক্টরস ডিরেকশন। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তোমার হাতে, তুমি যেভাবে দেখাতে চাও সেভাবেই। যেরকম মনে করো এখানে আমাকে শাহরিয়ার 49, থ্যাংক ইউ আতিক। শাহরিয়ার, turn on your mic please. শাহরিয়ার, জি স্যার। জোরে বলো। এখন tell me what we can see here, is it a screw dislocation or edge dislocation? Sir, edge dislocation. In figure 1 and figure 2, which one has screw, which one has edge dislocation? Sir, figure 2 হচ্ছে screw dislocation আর figure 1 হচ্ছে edge dislocation. No, হয়নি। figure 1 right, figure 2 এটাকে edge বা screw কোনোটাই নাই এখানে, এটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট ক্রিস্টাল। এখানে অল পয়েন্টস এ আছে, কোনো ধরনের ডিসপ্লেসমেন্ট নাই, এখানে কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি? সব পয়েন্টে সবকিছু আছে, so there's no displacement. Okay, thank you Shahriyar. So we can see an edge dislocation. Why is an edge dislocation, Mofia? স্যার, এখানে হাফ প্লেন ক্রিয়েট হয়েছে এক্সট্রা, একটা এক্সট্রা হাফ প্লেন ক্রিয়েট হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, তাহলে তো আমরা লেটস সে উইল স্টার্ট ফ্রম দিস পয়েন্ট। এখানে একটা এক্সট্রা হাফ প্লেন আছে, উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। ফ্রম হিয়ার, ওকে, উইল কাউন্ট, লেটস সে উইল কাউন্ট হাউ মেনি ল্যাটিস পয়েন্টস উই হ্যাভ। 1 2 3 4
5 6 ওকে আবার এখানে যদি if we take a look down here 1 2 3 4 5 ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু বোঝার আগে আমরা একটু অন্যভাবে আমরা একটু চিন্তা করি এখান থেকে we'll start from here, let's say we'll start from here, go down 3 points এখান থেকে আমরা যদি যাই 1 2 3 পয়েন্টস গেলাম 3 পয়েন্টস সরি we'll go down 3 points here, now move 1 2 3 4 5 points to the left, now go up 3 points again 1 2 3, now move right towards your start point again 5 points 1 2 3 4 5 we can see there's a gap here, right? Why there's a gap here? Because of this extra plane. Okay, so there's a gap in this position. So এখন যদি আমরা একটা পারফেক্ট ক্রিস্টাল হতো তাহলে যদি আমরা একই পয়েন্ট থেকে যদি আমরা শুরু করতাম what will happen? এই যে m যেটা m ছিল কি এই কর্নার থেকে এক পয়েন্ট পরে আমরা যদি মনে করি এখান থেকে আমরা যেভাবে শুরু করতাম এক জায়গা থেকে আমরা শুরু করতাম এখান থেকে আমরা এরকম 3 পয়েন্ট গেলাম 5 পয়েন্ট গেলাম উপরে আবার 3 পয়েন্ট উঠলাম এখানেও যদি আমরা 5 পয়েন্ট যাই সরি এখানে আমরা 4 গেছি 5 যাইনি হ্যাঁ সরি 4 গেছি না এখানে যদি আমরা 4 যাই এখান থেকে শুরু করলাম 3 গেলাম 1 2 3 4 গেলাম 1 2 3 উঠলাম and then we move on to right 4 points 1 2 3 4 তাহলে এখানে আমরা কত পয়েন্ট গিয়েছিলাম আসলে এখানে যখন গিয়েছিলাম তখন আমরা 5 পয়েন্টস গিয়েছিলাম না টু দা রাইট তাহলে যদি আমরা 5 এখানে 4 আসলে আমাদের এন্ড পয়েন্ট এবং স্টার্ট পয়েন্ট আমরা এক জায়গায় চলে আসলাম আমাদের সার্কিট ক্লোজ হয়ে গেল কিন্তু যখন ডিসলোকেশন থাকে তখন আমরা এক্সট্রা এক পয়েন্ট গেছিলাম ওকে ঠিক আছে আমরা এই এক্সট্রা এক পয়েন্ট যদি যাই আফটার 5th পয়েন্ট এই যে নাম্বার 5th তাহলে এই যে একটা গ্যাপ যেটা তৈরি হলো এক পয়েন্ট যে আমরা এক্সট্রা গেলাম এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে আমার বার্গার ভেক্টর বুঝা গেছে মানে আমাদের বার্গার সার্কিট বলতে বোঝানো হয় বার্গার ভেক্টরটাকে কোথায় আছে বার্গার ভেক্টরটা সেটা বের করার জন্য একটা প্রসেস ওই সময় সেই 1930 40 50 দশকের কথা আর কি তারা বললো যে যেহেতু তখন টিএম নাই কিছু নাই তারা বললো যে আমরা একটা পারফেক্ট ক্রিস্টাল যদি নেই আমরা ওটা অন্যভাবে দেখি যদি একটা পারফেক্ট ক্রিস্টাল যদি নেই পারফেক্ট ক্রিস্টালে মনে করো আমি 1 1 2 3 পয়েন্টস গেলাম দেন মুভ অন টু 1 2 3 4 points then move up 3 points then move to the right 4 points 1 2 3 4 so this is our complete circuit so if this is a complete circuit that means there's all points have atoms and everything is okay এখন আমরা যদি সেম কাজটা যদি এখানে করতে চাই আমরা একটা স্টেপ আগে অফ হয়ে যাব তাই না 4 পয়েন্ট গেলে 1 2 ডিসলোকেশন সহজেই ধরি 1 2 3 4 আমরা এখানে স্টপ হয়ে যাব আমরা এখানে স্টপ হয়ে যাব বাট সার্কিট ক্লোজ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে আরেকটা পয়েন্ট রাইটে যেতে হবে তাহলে এই যে গ্যাপটাকে আমরা যেই গ্যাপ যেটা হলো এই গ্যাপের ডিরেকশনটা হচ্ছে আমাদের বার্গার ভেক্টর এইটুকু হচ্ছে আমাদের বার্গার ভেক্টর এবং এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে আমাদের বার্গার ভেক্টরের ডিসটেন্স এবং যে ডিরেকশন হচ্ছে সেই ডিরেকশনটা হচ্ছে বার্গার ভেক্টরের ডিরেকশন এখন তোমাকে আমি দুই ভাবে দেখালাম দেখো এখানে বার্গার ভেক্টর এদের অ্যারোটা দিয়েছে এদিকে আবার আমি তোমাকে দেখালাম হচ্ছে ডান দিকে এই যে এখানে দেখো ডান দিকে এটা তুমি যেভাবে ধরো মানে আমি যদি আগে পারফেক্ট ক্রিস্টাল থেকে ধরি পারফেক্ট ক্রিস্টালটাকে আগে ধরলাম যে 3 গেলাম 4 গেলাম 3 উপরে উঠলাম আবার 4 ডানে গেলাম ক্রস করলাম এটা গেল এখন তারপরে যদি একটা বার্গার ভেক্টর আছে ডিফেক্ট শর্টে ক্রিস্টালে যাই তারপরে 3 গেলাম 4 গেলাম আবার 3 উঠলাম আবার 4 যদি যাই তাহলে আমি এই জায়গাটাতে স্টপ হয়ে যাব এই পয়েন্টে স্টপ হয়ে যাব এই পয়েন্টে স্টপ হয়ে যাব দেন সার্কিট ক্লোজ করতে হলে আমাদের যেটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে হচ্ছে এই ডিরেকশনটা হচ্ছে আমাদের বার্গার ভেক্টরের ডিরেকশন আমি এইভাবে দেখালাম এখন যদি আমি পারফেক্ট ক্রিস্টাল থেকে না ধরে আমি যদি আগে যদি একটা ডিসলোকেশন আলাদা ক্রিস্টালে যাই সেই ক্রিস্টাল থেকে যদি ধরি তাহলে বার্গার ভেক্টরের ডিরেকশনটা চলে যাচ্ছে এদিকে সেজন্য বললাম এগুলো জাস্ট আরবিটারি ডিরেকশন এগুলো আমরা টিএম করে আমরা ক্রিস্টালোগ্রাফি থেকে আমরা অ্যাকচুয়াল ডিরেকশন আমরা বের করে নিই জাস্ট আরবিটারি আমরা একটা ডিরেকশন দেখালাম এখানে ঠিক আছে বার্গার সার্কিটটা কি বুঝা গেল আচ্ছা হোপফুলি বুঝা গেল তাহলে কৌশিক সরি একটু কোশ্চেন ছিল আগে হ্যাঁ বলো অশেষ স্যার সেটা হচ্ছে আমরা বার্গার সার্কিটটা ড্র করলাম ঠিক আছে কিন্তু যদি স্লিপ প্লেনের মানে ভিতর দিয়ে না যাই আরো ছোট ডিসটেন্সে সার্কিট ক্লোজ করতাম তাহলে তো হচ্ছে গিয়ে পারফেক্ট ক্রিস্টাল আমরা পারফেক্ট ডিসলোকেশন নিয়ে কথা বলছি আমরা এখনো ইমপারফেক্ট ডিসলোকেশনে যাইনি আমরা ইউনিট ডিসলোকেশন নিয়ে কথা বলছি ওগুলো যদি হয় তখন ভিন্ন জিনিস ওগুলো আমরা আসবো
হ্যাঁ না স্যার, বলছিলাম যে আমরা তো কিউ পয়েন্টে শুরু করলাম না, সার্কিট টাকা শুরু করছিলাম কিউ পয়েন্টে। হ্যাঁ হ্যাঁ সো যদি কিউ থেকে এন যাই, হ্যাঁ তারপর ঠিক যদি গেলাম। তারপর 2 ইউনিট বামে গিয়ে আবার যদি 4 ইউনিট না গিয়ে যদি 2 ইউনিট যাইতাম, তাহলে তো আবার হচ্ছে গিয়ে ডিসলোকেশনটা মানে ডিটেক্ট করতে পারতাম। না তারপর আমাদের চাচ্ছি তো আমরা বার্গার সেক্টর বের করতে, তাই ডিসলোকেশন যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় সহই তো আমরা যাবো, না হলে তো লাভ হলো না। মানে ওই তো সার্কিটটা তাহলে ড্র করার নিয়ম কি, লাইক আমরা যেখানে একটা অ্যাজিউম করতেছি ডিসলোকেশনকে আছে। কন্টেইন করবে, একটা ডিসলোকেশনকে কন্টেইন করে তারপরে তুমি যাবে। ও তুমি আচ্ছা। চাইলে এইখান থেকেও যেতে পারতা, হুম এইটুকু হুম যেতে পারতা, হুম বুঝতে হুম পেরেছো? না জি হলে তো স্যার। আমরা তো আমাদের আমরা তাহলে বার্গার সেক্টর বা বার্গার সার্কিটটা কেন ড্র করবো? ড্র করবো হচ্ছে বার্গার সেক্টরটা বের করার জন্য। সেটা করতে ওকে। হলে এগুলো হচ্ছে সেই প্রিলিমিনারি আইডিয়া, তাদের আমলে তো আর মেশিন যন্ত্রপাতি ছিল না, তারা এইভাবে চিন্তা করে বের করলো যে বার্গার সার্কিটে এরকম না হলে আমরা বার্গার সেক্টরটা ডিরেকশন কি হবে, সেটার জন্য তারা এই আইডিয়াটা আসলো। ওকে। মানে আমি চাইলে এখানেও না যেতে পারি, আমরা এই যে এখানে থেকেও যেতে পারি, এখানে বাদ দিয়ে আমরা এখান থেকেও যেতে পারি, কোনো সমস্যা নেই, আমরা যেভাবে খুশি যেতে পারি, ঠিক আছে? কিন্তু তোমার একটা ডিসলোকেশনকে কন্টেইন করতে হবে, ওকে? জি স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে। বার্গার ভেক্টরের যে ডিরেকশন, সেটা তো আমরা যদি সার্কিটটাকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ড্র করতাম তাহলে তো আবার ডিরেকশন উল্টে যেত। বুঝিনি, আবার বলো, কে কথা বলছো? স্যার 43 হ্যাঁ বলো। যে আমরা যদি সার্কিটটাকে উল্টা করে ড্র করতাম অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, তাহলে তো কোনো স্যার সমস্যা নেই, সেটা তো বললাম, এই ডিরেকশনটা হচ্ছে তো আরবিট্রারি। বার্গার ভেক্টরের ডিরেকশনটা এই মুহূর্তে আমরা এই বার্গার সার্কিটের মাধ্যমে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আরবিট্রারি। সেজন্য তুমি আমাদের যদি পজিটিভ না হয় একটা যদি একটা নেগেটিভ এজ ডিসপ্লেসমেন্ট থাকতো, সেটাও আমরা আমাদের মতো করে আমরা ডিফাইন করতাম। সো তুমি ক্লকওয়াইজ যাবে না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাবে, ইটস আপ টু ইউ, জি স্যার। পুরোটাই হচ্ছে তোমার উপরে। ঠিক আছে, তাহলে আমি এইটা আরেকজনের কাছে যাই, রুমন শেখ। জি স্যার। এখানে আমরা কি টাইপের ডিসলোকেশন আছে, এজ না স্ক্রু? স্যার লেফট সাইডটা। হ্যাঁ লেফট সাইডেরটা স্যার স্ক্রু ডিসলোকেশন। স্ক্রু ডিসলোকেশন, আর রাইট সাইড হচ্ছে একটা পারফেক্ট ক্রিস্টাল। তাহলে এটা বার্গার সার্কিটটা আমরা একটু এক্সপ্লেইন করা যাবে? জি স্যার যাবে স্যার। করেন। স্যার স্যার এইখানে হচ্ছে এই মানে এই হাফ প্লেনটাকে নিয়ে স্যার একটা সার্কিট ড্র করা হচ্ছে। সো এখানে যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে যদি আমরা শুরু করি, লাইক ও পয়েন্ট থেকে যদি শুরু করি, হ্যাঁ ই পয়েন্টের দিকে স্যার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে 1 2 3 4টা। হ্যাঁ 4টা গেলে স্যার দেন হচ্ছে স্যার আমরা রাইট সাইডের দিকে যদি যাই, তাহলে রাইট সাইডে গেলে স্যার 1 2 3 4 5 স্যার 5টা এখানে না? 1 2 3 4 না স্যার কিউ পয়েন্টে, স্যার কিউ পয়েন্ট পর্যন্ত 5টা না 1 2 3 এই যে স্যার 4 ওই স্যার ওইটা ভিতরের দিকেই স্যার, ওই প্লেনের ভিতরেই না? যা গেছে পুরোটাকে যেতে হবে। ও আচ্ছা জি স্যার। তাহলে স্যার আমরা গেলাম হচ্ছে 6টা। হ্যাঁ সো 6টা গিয়ে স্যার আমরা যদি আবার লেফটে 4টা নামি, লেফটে 1 না 2 নিচে 3 নিচে স্যার, তাহলে 4টা নামলে দেন আমরা লেফটে আবার 6টা যদি যাইতে চাই, তাহলে হচ্ছে স্যার ও পয়েন্ট থেকে রাইট লেফট সাইডে আরেকটা ল্যাটিস যাইতে হবে। হ্যাঁ মানে প্রথমে আমরা এখানে এইভাবে যদি কমপ্লিট করি তাহলে আমাদের লাগলে এইভাবে জি স্যার 4 জি স্যার 6 4 5 লাগলো, ঠিক না? আমাদের সার্কিট একটা কমপ্লিট করি। তাহলে এখন আমরা যদি একটা পারফেক্ট ক্রিস্টাল যদি সেম কাজটা করতে যাই তাহলে কি হবে? আমরা এখান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ কয়টা যাব? 4টা স্যার। 4টা গেলাম। হ্যাঁ স্যার। তারপরে এখানে কয়টা যাব? স্যার এখানে যাব হচ্ছে 6টা। 3 4 5 6 তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ 5 না 6 স্যার, এটা স্যার এটা কি উপরে উঠছে না স্যার? 6টাই তো। দাঁড়াও আমি একটু মুছে দিই দাঁড়াও। হ্যাঁ বলো। 5 স্যার 5টা স্যার, 5টা ল্যাটিস গেছে স্যার। আমরা 5টা কি হচ্ছে 1 1 2 জি স্যার 2 3 স্যার ওই ভিতরের পয়েন্টটা কি ধরবো স্যার? 3 এর পরে তারপরে কই যাব বলো? স্যার ওই যে ভিতরের পয়েন্টটা 4 আর রাইট সাইডে এম পয়েন্টটা হচ্ছে 5। 3 এর পরে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের 4 জি স্যার 4 তারপরে এটা হচ্ছে 5 তাহলে কি দাঁড়ালো? স্যার স্যার এম পয়েন্ট পর্যন্ত স্যার 5টা কভার করবে ল্যাটিস পয়েন্ট। হ্যাঁ 5 তারপর হচ্ছে এই হচ্ছে 6
জি স্যার, এবার আবার নিচে আমরা ওই যে সেম এখানে ওয়েতে গেলাম আমরা, চারটা এখানে নামবো। 6 গেলাম, তাই না? জি স্যার। তারপরে কি হচ্ছে? স্যার নিচে আবার ওই সেম ওয়েতে চারটা ল্যাটিস পয়েন্ট নামবো। হ্যাঁ, এম থেকে এনে। আচ্ছা ঠিক আছে, না আমি বলি। আচ্ছা, আর কেউ কি এক্সপ্লেইন করতে চাও এটা? থ্যাংক ইউ রোমান শেখ। স্যার ওই ভিতরের পয়েন্টটা যদি ধরি তাহলে হচ্ছে স্যার মেলানো যায় না, কিন্তু ভিতরের পয়েন্টটা বাদ দিলে স্যার মেলানো সম্ভব স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এইখানে এসে আমাদেরকে আগে কি ছিল, এখানে আমরা আচ্ছা আমরা সহজভাবে যাই। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা ধরি, এইখান থেকে যদি স্টার্ট করি 1 2 3 4 জি স্যার। 1 2 3 4 5 আবার 4 উঠি 1 2 3 4 এখানে গেলাম কি 1 2 3 4 5 6 6 দিয়ে আমরা ক্লোজ করলাম, তাই না? একটা পারফেক্ট ক্রিস্টালে যদি এখন শুরু করি, এম থেকে শুরু করলাম 1 2 3 4, রাইট? জি স্যার। তারপর সরি, তারপর হচ্ছে 1 লেফটে 2 5 3 4 5 5 হলো, আবার কত উঠবো 4 1 2 3 4 4 উঠলাম। এখন তাহলে আমরা এখানে কতটুকু আমাদের যাব, কি যাই বলতো? 1 2 3, তারপরে কি হচ্ছে স্যার? এখন ওই ভিতরের পয়েন্টটাতে যাইতে হবে স্যার। আমরা পরের ভিতরেরটাতে যদি চলে যাই, এক মনে করো এই যে এখানে তো এক পয়েন্ট ভিতরে গেছে না, ল্যাটিস আমি মনে করো এটা প্রথমটাতে না যে আমি পরেরটাতে গেলাম, তাহলে কি হচ্ছে 1 2 3, তারপর হচ্ছে এই 4 গেলাম, তারপরে গেলাম কত 5 গেলাম, এবার এম এ 6 গেলাম, এইখানে আসলাম 6 এ গেলাম, এখানে যে শেষ হয়ে গেল না? জি স্যার। শেষ হয়ে গেলে তাহলে গ্যাপটা কোথায় থাকলো? এই ভিতরের দিক থেকে এম পর্যন্ত বাইরে আসলো, ঠিক না? এম এর দিকে আসলো। তার মানে কি তখন বার্গার সেক্টরটা কোন ডিরেকশনে আসলো? এইভাবে আসলো না? জি স্যার। মানে যদি আমাদেরকে জোড়া তো লাগে নাই, ইনকমপ্লিট রয়ে গেল, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমাদের যে জোড়া যদি দিতে হয়, জোড়া দিতে হলে আমাদেরকে এরকম করে একটা আমি অ্যারো টেনে জোড়া দিলাম, এই অ্যারোটার ডিরেকশনটা হচ্ছে আমার বার্গার সেক্টরের ডিরেকশন, ঠিক আছে? জি স্যার। এইটা কি ক্লিয়ার হয়েছে মেহেদী হাসান প্রিন্স? জি স্যার, বুঝতে পারছি আমি। হ্যাঁ, কি বুঝতে পারছো আমারে বলো। স্যার আপনি যেটা বুঝাইছেন মানে বার্গার্স ভেক্টরের ডিরেকশনটা আর ভ্যালুটা। আবার আমারে 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 বলো, মুখে মুখে বলো কোথায় কিভাবে কি করব আমার। স্যার লেফটেরটা হচ্ছে একটা স্ক্রু ডিসলোকেশন আছে এরকম একটা ক্রিস্টাল, তো এইটা আমরা কিউ পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করে নিচের দিকে 4 পয়েন্ট গেছি, দেন এন থেকে ও এর দিকে 6 পয়েন্ট গেছি, আর ও থেকে পি এর দিকে আবার 4 পয়েন্ট গেছি। তো আলটিমেটলি আমার পি থেকে আবার এম এ ফিরে আসতে হয়তো 7টা পয়েন্ট লাগছিল, 1 2 3 আচ্ছা ঠিক 4 আছে, 5 6টা পয়েন্ট লাগছিল, সরি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নেই, জাস্ট একটা কম বেশি হবে, কোনো হ্যাঁ সমস্যা একটা নেই। কম বেশি এটাই, মানে এখানে তুমি 6 বলেছো, এখানে 7 বলেছো, দ্যাটস ফাইন, ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এরপরে যদি আমরা পারফেক্ট ক্রিস্টালে চলে আসি, সেম এম পয়েন্ট থেকে শুরু করব, নিচের দিকে 4টা গেলে এন পাবো, তারপরে এন থেকে ও এর দিকে 5টা গেলে ও পাবো, ও থেকে উপরে মানে পি এর দিকে 4টা গেলে আবার পি পেয়ে যাব। কিন্তু এই জায়গা থেকে আবার আমার হলো 6টা পয়েন্ট যেতে হবে, তো আমি পি থেকে ঠিক 6টা পয়েন্ট গেলে দেখা যায় যে একদম অরিজিনাল পয়েন্টে আমি যাই না, অরিজিনাল পয়েন্টের 1 পয়েন্ট ভিতরে আর কি থাকি। হ্যাঁ, মানে তো ওই ল্যাটিস পয়েন্ট ভিতরের যদি পয়েন্ট, আমাদের এটা যদি হয় 1, এটা যদি হয় 2, আমি এখানে আছি, আমি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে যে হ্যাঁ ফিনিশ ওইখানে, করছি, মানে হ্যাঁ আমার হ্যাঁ ওইখানে, এখানে যে আমি ফিনিশ করছি, তাই এখান থেকে এইটুকু, এইটাই হচ্ছে আমার বার্গার সেক্টরের ডিরেকশন কমপ্লিট হ্যাঁ করতে। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ সেটাই। ক্লিয়ার কৌশিক? হ্যাঁ থ্যাংক ইউ মেহেদী। কৌশিক? জি স্যার, ক্লিয়ার। তবে স্যার আমি একটা জিনিস বলতে চাইছিলাম যে মানে ওই ওই ক্রিস্টালও ভাবে মানে মানে আমাদের মানে পারফেক্ট ক্রিস্টালও ভাবে দেখানো লাগবে যদি কোনো সময় হয়, মানে আমরা তো জাস্ট খালি ডিসলোকেশন যে ওইখানে দেখাই দিতে পারি না। কি দেখাই দিতে পারো? মানে ওই যে বার্গার্স ভেক্টরে যে এইটা মানে আমাদের আসলে মানে স্যার মানে আমাদের তো কি আসলে মানে যদি আমি সোজা যাইতাম তাহলে তো কি স্যার 5টার মধ্যেই স্যার পাইতাম না। মানে তোমাকে এখানে হচ্ছে যে একটা এক্সট্রা ছবিতে একটা ইলাস্ট্রেশনটা দেখানো হলো যে আসলে কিভাবে করে করা উচিত ছিল, মানে একটা পারফেক্ট ক্রিস্টালের বেলা কি হবে আর একটা স্ক্রু থাকলে কি হবে সেটা তুমি মুখে বলতে পারো যে ঠিক আছে আমি এই যে টুইস্টটা করলাম না, টুইস্টটাকে আমি আগে থেকে ফেরত আনলাম, ফেরত আনলে কিভাবে যাব সেটা থাকা উচিত, এভাবে করে বলতে পারো। কিন্তু টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা হলে আমি প্রেফার করব যে দুইটা ছবি এঁকে দেখাতে হবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এখন আমাকে আবার আমরা আসি হানিফ 44, হানিফ। यस স্যার। থ্যাংক ইউ কৌশিক। আমাকে এই ছবিটা এক্সপ্লেইন করো, এখানে কি আছে বলো। এজ না এখানে একটা স্ক্রু? হচ্ছে এজ ডিসলোকেশন। হ্যাঁ,
তারপরে আমাকে ব্যাখ্যা করো এখন। লেফট সাইডে যে ডিসলোকেশন সহ যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে, এখানে যদি আমরা এম পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করি, নিচের দিকে 3 পয়েন্ট নামলে আমরা এন পয়েন্ট পাবো। দেন যদি আবার লেফটে 5 পয়েন্ট যাই তাহলে হচ্ছে ও পয়েন্ট পাচ্ছি। ও থেকে আবার উপরের দিকে যদি যাই তাহলে হচ্ছে 3 পয়েন্ট গেলে পি পয়েন্ট পাবো। কিন্তু এর আগে যে এন থেকে ওতে গেলে 2 3 4 4টা লাগছিল, কিন্তু এখন হচ্ছে আমরা যদি 4টায় যেতে তাহলে হচ্ছে 1 পয়েন্ট আগে থেমে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি 5টা যাওয়া লাগতেছে। আর এই ক্ষেত্রে যদি আমরা পারফেক্ট ক্রিস্টালে গিয়ে দেখি সেম ভাবে এম থেকে সেম নিচের দিকে নামলে 3 পয়েন্ট নামলে এন পাচ্ছি। এন থেকে 4 পয়েন্ট গেলে ও পাচ্ছি। ও থেকে 3 পয়েন্ট গেলে আবার পি পাচ্ছি। আর পি থেকে যদি আমরা ওই ক্রিস্টালের মতো 5 পয়েন্ট যাই তাহলে হচ্ছে 1 পয়েন্ট সামনে চলে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, তো এই জন্য হচ্ছে ওই যে কিউ পয়েন্টটা পাচ্ছি, এই কিউ থেকে এম এর দিকে হচ্ছে আমাদের এই বার্গারস ভেক্টরের এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে তো আমরা এগুলো আমাদের সব আমরা এক্সপ্লেনেশন আমরা পেয়ে গেলাম। আমাদেরকে এটা সবাই আমরা এক্সপ্লেন আশা করি এখন আমরা করতে পারবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আমরা আস্তে আস্তে আগাই। তাহলে যদি একটু সামারি করি এজ এবং স্ক্রু ডিসলোকেশনটা সামারি। হ্যাঁ কৌশিক বলো। স্যার তাহলে যখন আমরা এজ ডিসলোকেশনটা ব্যাখ্যা করব তখন কি স্যার ওই যে প্রথমে যে চিত্রটা দেখেন ওটা দিয়ে করব, নাকি এই যে সেকেন্ডে যে চিত্রটা দেখালেন ওটা দিয়ে করব আর কি? ইচ্ছা, যদি আমি বলি যে মানে একই তো, তুমি যেটা ইচ্ছা তুমি নাও। না মানে এটা তো স্যার মানে যে মানে ডানের চিত্রটা যেরকম পারফেক্ট ক্রিস্টালে দেখাইছে ওই ডানে যায় পরে বামে দেখাইতেছে, এই জন্য আর কি জিজ্ঞেস করলাম। কোনো সমস্যা নাই, এটা বললাম যে কোনো ভাবে দেখাও। হ্যাঁ রায়হান বলো কি বলতে চাও? স্যার আমি আগের চিত্রটার কথা বলতেছিলাম, একটু আগের চিত্রটা। স্যার এখানে দ্বিতীয় চিত্রে যে ভিতরের দিকে গেল, এটা না যায় যদি আমি এই কিছুক্ষণ আগে যে চিত্র দেখানো ওটার মধ্যে সোজা আসতাম তাহলে কি কোনো সমস্যা ছিল? সমস্যা ছিল কি, মানে বার্গার ভেক্টরটা হচ্ছে যে আমি আমার এখানে আমি মনে করো আগে যেভাবে করে ডিপিক্ট করেছিলাম, মানে যেভাবে করে আমি ড্র করেছিলাম সেই পথ ধরেই আমি যাব। মানে আমি এইখানে যে পথ ফলো করে গিয়েছি সেম পাথে আমি যাব। ঠিক আছে, এখানে আমি কি করেছি 1 2 3 আমি গিয়েছি, যাওয়ার পরে 3 গিয়েছি রাইট, তারপরে হচ্ছে 90 ডিগ্রি করে আমি ভিতরের দিকে 1 গিয়েছি। তা আমি সেভাবে করেই আমি যাব। মানে সার্কিট হচ্ছে কি আমি একভাবেই ফলো করব, একভাবেই ফলো করব। সে যদি এইভাবে যায় এইভাবে যাব, সে যদি এইভাবে যায় এইভাবে যায়, এইভাবে যায় এভাবে যায়, এভাবে যায় এভাবে যায়, এভাবে যায় এভাবে যায়, আমি একদম এইভাবেই ফলো করব। বুঝতে পেরেছো? সেজন্য আমি গিয়েছি। তাহলে আমাদের সামারিটা কি দাঁড়ালো? এজ ডিসলোকেশন। হ্যাঁ বলো স্যার। স্যার আমি একটা কথা বলতে চাই। হ্যাঁ বলো কি নাজমুল? স্যার 24 জি। স্যার আমরা হচ্ছে যে বার্জার্স ভেক্টর হচ্ছে পারফেক্ট ক্রিস্টালে দেখাইলাম, কিন্তু পারফেক্ট ক্রিস্টালে তো আসলে ডিসলোকেশন নাই, তাই না? আর বার্জার্স ভেক্টর তো হচ্ছে মানে আমাকে ডিটেক্ট করতেছে যে কোথায় ডিসলোকেশন হচ্ছে। তাহলে আমি ওইখানে স্যার না দেখায় যদি হচ্ছে ইয়েতে কোনো মানে যেখানে আসলে ডিফর্মেশন হচ্ছে ওইখানে বার্জার্স ভেক্টর দেখানো যায় না? হ্যাঁ তুমি মানে তুমি উল্টোটা সেম কাজটা উল্টোটা করতে পারো। মনে করো আমি মেইন ক্রিস্টাল দিয়ে শুরু করলাম, এখান থেকে শুরু করি। ওকে, হ্যাঁ মনে করো এখান থেকে শুরু করলাম, মানে আগে আমি এখান থেকে শুরু করলাম 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, তারপর কি হলো 1 2 3 4, তাই না? পারফেক্ট ক্রিস্টাল। আমরা সেম ভাবে যাই এখন, এখান থেকে এখানে আসি। ঠিক আছে, নাম্বার 2 এখানে দেই, এখানে গেলাম 1 2 3, তারপরে কয়বার যাব? 4 ঘর যাব, 1 2 3 4 গেলাম। তারপরে কয় ঘর উঠবো? 1 2 3 উঠলাম। তারপরে আমি কোথায় যাব? কয় ঘর গিয়েছিলাম? 4 ঘর গিয়েছিলাম, 1 2 3 4। ঠিক আছে, 4 গেলাম। তাহলে এখন টু কমপ্লিট দ্য সার্কিট we need to go one more step. So this is our বার্গার সার্কিট রিলেশন। এভাবে দেখাতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার, মানে যে কোনো একটা দেখালেই হবে? বুঝিনি, আবার বলো। মানে স্যার যে কোনো একটা মানে ডিফর্ম ক্রিস্টালে দেখালেও হবে, আবার হচ্ছে পারফেক্ট ক্রিস্টালে বার্গার ভেক্টর দেখালেও হবে? হ্যাঁ তুমি যে কোনো একটাতে দেখাতে পারো। জি স্যার, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, তাহলে সামারি হচ্ছে এজ ডিসলোকেশন লাইন্স পারপেন্ডিকুলার টু দ্য বার্গার সেক্টর, এজ ডিসলোকেশন মুভস ইন দ্য ডিরেকশন টু দ্য বার্গার ডিরেকশন অফ দ্য বার্গার সেক্টর। এভাবে করে 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 আমরা এজ ডিসলোকেশন স্ক্রু ডিসলোকেশন একটা পার্থক্য আমরা জানি। অলরেডি আমরা যে জিওমেট্রিক্যালি পার্থক্য দেখেছি সেটাই এখানে বলা হয়েছে। এভাবে করে আমরা সামারি করলাম। ঠিক আছে, এখন আমরা যাই, আবার আমরা যাই, আমরা এজ স্ক্রু আজকে আমরা মোটামুটি শেষ করে ফেলবো। হ্যাঁ, এজ স্ক্রু এগুলো আমরা আজকে শেষ করবো। এইখানে আমাদের কে বলবা? রোল 33 নাজমুল কবির,
নাজমুল কবির, জি স্যার। এখানে এজ কোনটা স্ক্রু কোনটা? 1 2 এজ কোনটা স্ক্রু কোনটা? স্যার 1 এজ এন্ড 2 তে স্ক্রু ডিসলোকেশন। আচ্ছা, ডিসলোকেশন লাইনটা কোনটা? এখানে যেটা ড্র করে দেখানো আছে সেটা কি ঠিক আছে এজ এর বেলায়? এখানে যেটা জি স্যার। লাইন দেখানো আছে কেন জি এটা স্যার। এজ ডিসলোকেশন? ত্রয়ী, থ্যাংক ইউ নাজমুল কবির। ত্রয়ী, কেন এটা এজ ডিসলোকেশনের লাইন? আমাকে একটু ব্যাখ্যা করো। ত্রয়ী স্যার এক পাশে ওই যে ডিফর্ম ব্লু পার্ট শেডেড আছে, পার্টটা হচ্ছে ডিফর্ম পার্ট, হ্যাঁ আর আর এক পাশে নন ডিফর্ম পার্ট, এটা হ্যাঁ, বাউন্ডারি লাইন। আচ্ছা, তাহলে ব্লু শেডেড পার্টটা ডিফর্ম কেন হয়েছে? কারণ ওখানে একটা এক্সট্রা প্লেন চলে আসছিল, যার কারণে হচ্ছে কোথা থেকে এক স্টেপ বাইরে চলে গেছে। এক্সট্রা প্লেনটা কোথা থেকে এসেছে? স্যার নিচ থেকে আর কি, মানে ওই এক্সট্রা প্লেনটা পরে বাইরে সরে গেছে। ঠিক আছে, নাই এই যে এই বরাবর ছিল ওইটা, এই যে মনে করো তোমার আমাদের অ্যাকচুয়াল ক্রিস্টাল, হ্যাঁ এইটা ছিল মনে করো বাইরের আউটার সারফেসটা। আমি যখন শেয়ার করলাম এই বন্ডগুলো ভেঙে এগুলো শেষ সরে গেল, তারপরে শেষ সরে সরে এভাবে করে গেল, তারপরে সে এই জায়গা। ঠিক আছে, হ্যাঁ বেসিক্যালি এইভাবে মুভ করে না, কিন্তু জাস্ট রিপ্রেজেন্টেটিভলি বললাম যে এইভাবে করে গেল। তাহলে এটা করে আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে স্লিপ ভেক্টরটা কোনটা হচ্ছে? এই যে এই ডিরেকশনটা, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এই প্লেনটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সট্রা হাফ প্লেন। এই প্লেনের লাইনটা হচ্ছে আমাদের ডিসলোকেশন লাইন, এবং এই বরাবর যেটা আছে এটাকে বলি আমরা কোর অফ ডিসলোকেশন। ডিসলোকেশন কোর বলি, হ্যাঁ ডিসলোকেশন কোর এই বরাবর। এবং এটার ভিতর দিয়ে হয় আমাদের পাইপ ডিফিউশন। আমরা আর পাইপ ডিফিউশন আর জানার দরকার নেই, শুধু এইটুকু আমরা জেনে রাখি পাইপ ডিফিউশন হয় এটার ভিতর দিয়ে অ্যাটমিক মুভমেন্টের মাধ্যমে পাইপ ডিফিউশন হয়। সেটা আমরা এর বাইরে আমাদের দরকার নেই, এটা মাস্টার্স পিএইচডি করতে গেলে লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এখন তাহলে আমরা থ্যাংক ইউ ত্রয়ী, আমরা তাহলে কার কাছে যাব? মাহবুব, মাহবুব 39 স্যার। ডান দিকে এটা, তাহলে তো আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্ক্রু ডিসলোকেশন, রাইট? জি স্যার, জি স্যার। এখন এটা ডিসলোকেশন লাইনটা এখানে যেটা ড্র করা আছে সেটা কি ঠিক আছে? হ্যাঁ জি স্যার, ডিফর্ম, হ্যাঁ জি স্যার ঠিক আছে। কেন ঠিক আছে বলো? স্যার এটা স্যার ডিফর্ম পার্ট যেটা, এই যে পোরশনটা যেটা ব্লু করা, যেটা ডিফর্ম পার্ট করতেছিল, আর নন ডিফর্ম পার্ট মাঝখানের লাইনটা আর কি, যেটা ডিফারেন্স করে, পার্থক্য করে আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন ডিসলোকেশন লাইনটা কোন দিকে মুভ করছে? আমি ডিরেকশনগুলো তোমাকে আমি বলছি, 1 2 3 4 5 6। ডিসলোকেশন লাইন কোন দিকে মুভ করছে বলো তো আমাকে? স্যার 3 4 থেকে 5 6 এর দিকে, 5 6 এর দিকে। শিওর? না স্যার, স্যার সরি স্যার, এখানে স্যার 3 উপরের দিকে, 2 উপরের দিকে লাইনের মুভমেন্ট, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো, ঠিকই ছিল। ডিসলোকেশন লাইনটা কি হচ্ছে, ছবিটা একটু বুঝতে একটু ক্রিটিক্যাল, একটু অন্যরকম। এই যে দেখো এখান থেকে একটা ওয়েস্টের মতো করে এইটুকু ডিফর্ম হয়েছে, এইটুকু ডিসপ্লেস হয়েছে, এইটুকু ডিসপ্লেস হয়েছে, তারপর আস্তে আস্তে ডিসপ্লেসমেন্ট এইভাবে বাড়বে না? এইগুলো তো সরতে থাকবে, তাই না? কারণ স্ক্রু তো এইভাবে করে ঢুকছে ভিতরে, তাই না? স্ক্রুর মতো করে যদি আমরা চিন্তা করি এইভাবে করে ঢুকছে, তার মানে কি এইভাবে করে ঢুকছে, তার মানে এই প্লেনগুলো ডান দিকে শিফট হতে থাকবে, মানে এই দিকে বাড়বে, তাই না? এইখানে যেতটুকু বেড়েছে এইটাও আমাদেরকে এইভাবে করে বেড়ে যাবে, তাই না? স্টেপটা তৈরি হবে এই পাশ থেকে, এই এন্ডে একটা তৈরি হবে স্টেপ, আর ওই পাশের এই এন্ডে একটা তৈরি হবে স্টেপ, তাই না? ঠিক আছে নাকি মাহবুব? যদি তাই যদি হয়, তার মানে এইটুকু যখন হলো ডিসলোকেশনের লাইনটা এইখানে মুভ করো, এইটা যখন আবার এইটুকু যখন আবার ডিফর্ম হয়ে যাবে, ডিসলোকেশন লাইনটা তখন কোথায় আসবে? এখান থেকে সে এইখানে চলে আসবে না? তাই না মাহবুব? জি স্যার। আমি আপনার কার্ডটা পরে দেখতে পাচ্ছি স্যার, আমাদের নেট প্রবলেম তো, মানে পরে দেখতে পাই, একটু পরে আসে আমার কাছে। আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে, ডিসলোকেশন লাইনটা আস্তে আস্তে এইভাবে করে মুভ করছে, তাই না? এইভাবে করে যাচ্ছে, কিন্তু কারণ ডিসলোকেশন লাইনটা আমার কি ছিল? ডিফর্মড এবং নন ডিফর্মড বাউন্ডারি। তার মানে ডিসলোকেশন লাইনটা কোন দিকে মুভ করছে? এইভাবে মুভ করছে না? হ্যাঁ, বাম থেকে ডান দিকে, ডান থেকে বামের দিকে। জোরে বলো, জোরে বলো। ডান থেকে বামের দিকে মুভ করছে, জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং তাহলে এইভাবে করে ডিসলোকেশন লাইনটা মুভ করছে, কিন্তু আমাদের বার্গার সেক্টরে স্লিপ হচ্ছে এদিকে, তাই না? যেদিকে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে স্লিপ হবে সেদিকে। ওকে
এইটুকু পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে? থ্যাংক ইউ মাহবুব। এইটুকু পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, তাহলে এইটুকু পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন নাই। তাহলে আমরা আসি এইখানে। কে উত্তর দিব? আগে থেকে কেউ হাত তুলতে চাও? নাজমুল, ওকে, থ্যাংক ইউ নাজমুল। এইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? হ্যাঁ, আনমিউট করো প্লিজ। জি স্যার। এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ডিসলোকেশন লাইন। ব্লু লাইনটা হচ্ছে একটা ডিসলোকেশন লাইন এবং the corresponding Burger sectors are already drawn here. Burger sector এবং dislocation lines are drawn here. তাহলে আমাকে এই পয়েন্টে, এটা এজ না স্ক্রু? তুমি দেখো এই যে, আগে দাঁড়াও, আগে একটু আমরা বলি। এই ছবিটা যদি একটু খেয়াল করি, আমরা এইখানে একটা কি দেখতে পাচ্ছি? একটা এক্সট্রা হাফ প্লেন দেখতে পাচ্ছি, তাই না? জি স্যার। এইখানে একটা কি দেখতে পাচ্ছি? স্যার কার্সর দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা জি স্যার, দেখছি। তার মানে এই ক্রিস্টালের ভিতরে এজ এন্ড স্ক্রু both dislocations are occurring, right? জি স্যার। This is our dislocation line, combined line. তাহলে এই যে আমি যেখানে সার্কেল করেছি, এই পয়েন্টে এটা কি স্ক্রু হবে না এজ হবে? স্যার স্ক্রু। কেন স্ক্রু? স্যার স্যার এখানে তো পুরো একবারে একটা পুরো প্লেনের হচ্ছে সব অ্যাটম গুলো একবারে ডিসপ্লেসমেন্ট করে। না না, ওটা ভুলে যাও, ওগুলো ভুলে যাও। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা দিয়ে বলছো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে আমি লাইনের সম্পর্ক যদি বলি যে এখানে হচ্ছে ডিসলোকেশন মুভমেন্ট আর হচ্ছে বার্গার্স ভেক্টর হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার। ডিসলোকেশন লাইন, মুভমেন্ট বলো না, ডিসলোকেশন লাইন প্যারালাল। ডিসলোকেশন লাইন আর হচ্ছে বার্গার্স ভেক্টরটা হচ্ছে প্যারালাল এই পোরশনে। হ্যাঁ, তার মানে এটাকে আমরা কি বলবো তখন? এটা হচ্ছে স্ক্রু ডিসলোকেশন। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তাহলে আমরা যদি এই যে পরে আরেকটা সার্কেল যেটা ড্র করেছি ডান দিকের, ওইখানে কি হবে? আমি মুছে দিই দাঁড়া। এইখানে এখন কি হবে? স্যার এটা হচ্ছে এজ ডিসলোকেশন। দুইভাবে বলতে পারি। এখানে যেরকম তুমি এই যে ওয়েস্ট শেপের স্ক্রু মতো একটা পার্শিয়াল ডিফর্মেশন দেখে বললে, সেভাবে বলতে পারি এক্সট্রা হাফ প্লেন আছে। আর হচ্ছে এখানে বার্গার্স ভেক্টরটা ডিসলোকেশন লাইনের সাথে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমি এইখানে তুমি যেরকম ছবি দেখে বলে দিলা যে এই জায়গায় একটা ওয়েস্ট শেপ আছে, এখানে একটা এক্সট্রা প্লেন আছে। এখন তাহলে এইটাকে আমরা তার ওটা দিয়ে বলতে পারবো না। এখন এখানে আমরা কি বলবো? এখানে কি স্যার মিক্সড বলবো? না না না, মিক্স বলবো না। এই জায়গাটাতে যেখানে আছে সেটাতে কি আছে? যদি পারপেন্ডিকুলারলি থাকে তাহলে হচ্ছে এজ, আর যদি প্যারালালি থাকে স্ক্রু, রাইট? আর যখন এই একটা ডিসলোকেশন লাইন যখন সব এজ স্ক্রু দুই বোথ ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার মধ্যে থাকবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মিক্সড ডিসলোকেশন। এর আগে বলেছিলাম একটা মিক্সড একটা বলে একটা শব্দ আছে, মিক্সড ডিসলোকেশন। তাহলে এইখানে আমরা হচ্ছে যে এটা পিওর স্ক্রু না পিওর এজ ক্যারেক্টার, সেটা আমরা যা শুধু বার্গার্সের সাথে আমরা রিলেশনশিপ দেখব। রিলেশনশিপ দেখে উইল ডিফাইন। যদি এটা 90 ডিগ্রি হয় তাহলে বলবো বার্গার্স, যদি 90 ডিগ্রি না হয় সরি এজ, আর যদি প্যারালাল হয় তখন বলবো স্ক্রু। আর যদি অন্য কোনো কিছু থাকে তখন সেটা আমরা পিওরও না সরি তখন এটা এজও না স্ক্রু না, আমরা জাস্ট হচ্ছে একটা ডিসলোকেশন যেটা প্রপারলি ডিফাইন না। এটা মিক্সড ডিসলোকেশন হচ্ছে যেটা এজ এবং স্ক্রু বোথ ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে, ঠিক আছে? ডিসলোকেশন সবসময় হয় এজ স্টাইলে মুভ করবে অথবা স্ক্রু স্টাইলে মুভ করবে, কিন্তু একটা লাইনের মধ্যে বোথ ডিসলোকেশনই কন্টেইন করতে পারে। একটা ডিসলোকেশন দুইটাতেই থাকতে পারে। জাস্ট হচ্ছে আমরা বার্গার সেক্টরের সাথে তার রিলেশনশিপ দেখে তখন আমরা ডিফাইন করবো এটা এজ নাকি স্ক্রু। যদি মনে করো পারপেন্ডিকুলারও না থাকে, এজও না প্যারালালও না থাকে, তখন কি হবে? তখন এটা আমরা পিওর স্ক্রু বলবো না, পিওর এজও বলবো না, জাস্ট আমরা তার মুভমেন্টটা খেয়াল করবো, ঠিক আছে? তখন এটাকে আমরা ডাইরেক্ট কোনো ডেফিনেশনের মধ্যে ফেলবো না, ঠিক আছে? এখন আসি আমরা, থ্যাংক ইউ নাজমুল। এখন এইখানে আমরা একটু সবাই একটু খেয়াল করি, এইখানে আমরা কোনো ধরনের ডিসলোকেশন দেখতে পাই? একটু ভালো মতো খেয়াল করো তো, জুম করে টোরে দেখো। জি স্যার। হাত তুলতে হবে, যে হাত তুলবো তাকে আমি বলতে বলবো। হ্যাঁ আব্দুল্লাহ, মিয়া আব্দুল্লাহ আগে বলেছে, না না রায়হান আগে বলেছিলেন।
আচ্ছা মিয়া আব্দুল্লাহ বলো, তারপর রায়হান বলবে। স্যার এখানে এজ ডিসলোকেশন আছে। কোথায় এজ ডিসলোকেশন? স্যার এই যে ডান পাশের মাঝখানে একটা হাফ প্লেন তৈরি হয়েছে ব্রিকের। জি স্যার, আপনার কার্সর বরাবর। আচ্ছা এদিকে? হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার। রায়হান বলো এখন তুমি। থ্যাংক ইউ। জি স্যার, জি স্যার। কি তুমি কি বলবে? এখানেই স্যার, এখানে আমরা কি একটা এজ ডিসলোকেশন পেয়েছি, একটা ব্রিকের ওয়াল, এখানে আমরা একটা এজ ডিসলোকেশন খুঁজে পেয়েছি একটা। যাই হোক, ওদের কোনো বানানোর ভুল ছিল। আমরা এইখানে যদি দেখি, if we take this as a perfect plane, this is our extra half plane. extra half plane. সবাই কি এগ্রি করি? জি স্যার। জি স্যার। যদি এগ্রি না করো বলতে পারো আমাকে। এটা বুঝো নাই এমন কেউ আছে প্লিজ কথা বলো। আমরা কিন্তু এগুলো কিন্তু আর আসবে না, আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছে আজকে। if you don't understand just just tell me, I can explain again. কারো কোনো সমস্যা নেই? ওকে, নাও হিয়ার রেজ ইউর হ্যান্ড। কে বলতে চাও? রায়হান, কৌশিক, নাহা। আচ্ছা আমি নাজিয়াকে দিচ্ছি। হ্যাঁ নাজিয়া বলো। বাকিরা কাইন্ডলি হ্যান্ড গুলো করে নাও তোমরা। আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি। নাজিয়া বলো। এখানে একটা এজ ডিসলোকেশন আছে। কিভাবে বুঝলাম এজ ডিসলোকেশন আছে? উপরে একটা হাফ প্লেন ঢুকে গেছে, বা ক্যাকটাসের মাঝখানে মাঝ বরাবর একটা হাফ প্লেন এক্সট্রা। একটা এক্সট্রা হাফ প্লেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই কি এগ্রি করছো? কেউ কারো যদি দ্বিমত থাকে বলতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। এখানে আমরা কি পাচ্ছি? যারা বলেছে তারা পার, অন্যরা কেউ যদি বলতে চাও হাত তুলতে হবে না, বলে দাও, মুখে বলে দাও। কে হাত তুলেছো? হ্যাঁ আসিউর রহমান বলো। স্যার রাইট সাইডে মাঝখানে একটা এক্সট্রা হাফ প্লেন রয়ে গেছে। কোথায়? এদিকে কোন এক জায়গাতে রয়ে গেছে, তাই না? জি স্যার, মাঝ বরাবর এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাকি? জি স্যার। সবাই কি এগ্রি করছি? জি স্যার। রুবেল মিয়া বল 9 এগ্রি করছি। রুবেল মিয়াকে পাচ্ছি না। মুনতাকা রোল 29। यस স্যার। এগ্রি করছি? জি স্যার এগ্রি করছি। শুনতে পাচ্ছি না। তার হিরণময়। স্যার মাঝখান দিয়ে জোরে বলো। স্যার উপর থেকে 3টা লেয়ার মানে মোটামুটি এদিক দিয়ে কমপ্লিট হয়েছে, কিন্তু আবার এদিক থেকে নিচে দিয়েও কমপ্লিট হয়েছে। কিন্তু এখানে স্যার আমার আরেকটা জিনিস একটু সন্দেহ আছে। এটা মানে যেই প্লেনটা আমরা দেখাইছি ঠিক তার উপরে আরেকটা প্লেন, ওইটাও দেখা যাচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস হয়ে গেছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটার আমি কোনো শেষ পাচ্ছি না, মানে নেমে গেছে এমন লাগতেছে। ওই তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে একভাবেই। আমরা একটা মাত্র এজ ডিসলোকেশন দেখাবো, তাহলে এইখানে না হলে কি হবে? তুমি যদি তোমার লজিকে যদি যাই, তাহলে এইখানে একটা 1 2 and this is another 3 ডিসলোকেশন হয়ে যাচ্ছে, তাই না? সেজন্য আমরা আরেকটু শর্টকাট চিন্তা করি। আমরা এইটাকে মনে করে আমরা ধরে নিলাম এইটা হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট প্ল্যান। কারণ আমরা এখন পর্যন্ত আমরা যা পড়েছি আমরা একটাই মাত্র এজ ডিসলোকেশন দেখিয়েছি আমাদের স্ট্রাকচারে, তাই না? তাই আমরা এইটাকে যদি আমাদের পারফেক্ট লাইন ধরে দিই, তাহলে উপরটা শুধু একটাই, তাহলে এটা আমাদের এক্সট্রা হাফ প্লেন। অর্থাৎ আমরা এইভাবে যদি ধরি এইটা হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট প্লেন, তাহলে এই একটা হচ্ছে আমাদের একটা মানে একটাই আছে স্যার। তুমি যে লজিক দিচ্ছ সেখানে আমাদের 3টা এক্সট্রা হাফ প্লেন হয়েছে, আমরা সেদিকে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, এরপর সাদিকা রোল 32। এখানে আমরা কি পাচ্ছি? স্যার এখানে স্ক্রু ডিসলোকেশন। কেন মনে হলো একটা স্ক্রু ডিসলোকেশন পাচ্ছি? স্যার এই যে ভেতরের দিকে চলে গেছে। হ্যাঁ, এখানে একটা ওয়েভ শেপের মতো তৈরি হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন। আচ্ছা ডিসলোকেশনটা আমরা ডিসলোকেশনটা কি হচ্ছে? উপরের থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইভাবে করে আস্তে আস্তে নিচে দিয়ে যাচ্ছে, তাই না? মানে স্ক্রুটা উপরের থেকে নিচের দিকে আস্তে আস্তে রান করছে, একদম এন্ড পর্যন্ত যাবে। এগুলো তো আসলে ডিসলোকেশন না, এগুলো জাস্ট হচ্ছে একটা আমাদের বোঝার জন্য, একটা ফিজিক্যাল বোঝার জন্য আমরা কিছু এক্সপ্লেনেশন এখানে দিলাম আর। ঠিক আছে, তাহলে এজ এবং স্ক্রু এটুকু নিয়ে আমাদের কোনো কনফিউশন আছে? এই ছবিটা অবশ্য দেখে আমরা এইভাবে বের করতে পারবো না এখানে কি আছে। আমি জাস্ট তোমাদেরকে পয়েন্ট দিয়ে দিলাম। এখানে কি আছে? পয়েন্ট ডিফেক্টও আছে, ডিসলোকেশনও আছে। আচ্ছা এখানে কি আছে বলো তো? কেউ কিছু খুঁজে পাও যে সার্কেল গুলো করেছি?
স্যার একবারে উপরেরটা কি বলি ইন্টারস্টিশিয়াল? এই যে 1 2 3 4 স্যার 1 হচ্ছে স্যার প্রথমটা সাবস্টিটিউশনাল। পারফেক্ট। জোরে বলো। স্যার 1 হচ্ছে সাবস্টিটিউশনাল আর 4 এ হচ্ছে ভয়েড আছে আর বাকি দুটো বুঝছি। স্যার 2 তে ইন্টারস্টিশিয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, হাত তুলতে হবে না। হাত হ্যাঁ হিরোইন মা বলবে, বলো। না স্যার আমি এগ্রি করতেছি। ঠিক আছে স্যার, এটা মানে আমি পয়েন্ট 1 এর মাঝখানে আমার এই যেখানে মাঝখানে যেটা আসছে এখানে স্যার মানে ওই ল্যাটিস পয়েন্টে আরেকটা পয়েন্ট বসে গেছে বাট ওটা ছোট। হ্যাঁ এটা তাহলে স্যার মানে সাবস্টিটিউশনাল হচ্ছে। আর মাঝখানে আমার 2 টা যেটা ওটার মধ্যে একটা মানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি একটা মানে ছোট ফাঁকার মতো আছে। সো এখানে আমি বলতে পারি যে আচ্ছা 3 তে স্যার একটা হাফ প্লেনের মতো মনে উঠছে। কোথায়? 3 তে স্যার একটা হাফ প্লেনের মতো উঠছে। কোন জায়গাটাতে আমরা একটু দেখি। আচ্ছা স্যার দুইটা মাঝখানে একটা আসে পড়ছে আর কি। আচ্ছা আমরা দেখি পাই কিনা। পাওয়া যাচ্ছে? দেখো তো 3 এ একটা হাফ প্লেন পাওয়া যাচ্ছে না? এই যে দেখো কষ্ট করে আমরা বের করতে পারছি না? জি স্যার। পাওয়া গেছে না? এই যে একটা এক্সট্রা হাফ প্লেন দেখতে পাচ্ছ সবাই? জি স্যার দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। জি স্যার দেখছি। এই যে এইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? একটা এক্সট্রা হাফ প্লেন দেখতে পাচ্ছি না এই জায়গাটাতে? তাহলে এটা আমাদের একটা ডিসলোকেশন। জাস্ট এগুলো হচ্ছে কি আমাদের জাস্ট এমনি বোঝার জন্য দিলাম, আর কিছু না। তাহলে আমাদের আছে, তাহলে আমরা এখানে শেষ করি নাকি আরেকটু পড়বা? আজকে এখানে শেষ করি তাহলে। স্যার একটা কোশ্চেন স্যার, টুইস্ট বাউন্ডারি কি আমাদের পরে পড়াবেন? তোমাদেরকে রোজার আগে একটা নিয়ে নেবো কুইজ। না কুইজ না স্যার, টুইস্ট বাউন্ডারি কি স্যার পরে আমাদের পড়াবেন? না। আচ্ছা তাহলে একটা কোশ্চেন স্যার, ওখানে একটা কথা লিখছিল মনে হয় যে মানে কয়েকটা প্যারালাল স্ক্রু ডিসলোকেশন থেকে টুইস্ট বাউন্ডারি হয়। স্যার এটা একটু বুঝতে পারি না। টুইস্ট বাউন্ডারি জাস্ট শুধু নামটা জেনে রাখো, আর কিছু জানার দরকার নেই। শুধু যেটুকু জানো আন্ডারগ্রেডে, আর বাইরে কিছু জানা লাগবে না, দরকারই নেই। আমরা ডিসলোকেশনে আরো এত কমপ্লিকেটেড জিনিসপত্র সামনে আছে, আমাদের আর কোনো কিছু দরকার নেই। ঠিক আছে? আচ্ছা ওই আর কি হ্যান্ড আউটে পড়ছিলাম এই জন্য আর কি জিজ্ঞেস করলাম। হ্যাঁ দরকার নেই, যা পড়ছো ওইটুকুই, আর কিছু দরকার নেই। একটা লাইনও বেশি জানার কোনো দরকার নেই। ডিসলোকেশন হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড। আমরা পারা যায় সিম্পল ভাবে, আমরা আন্ডারগ্রেডে যতটুকু পারা যায় আমরা সিম্পল ভাবে আমরা আন্ডারগ্রেডে আমরা শিখবো। হ্যাঁ বেশি কঠিনে যাব না। টুইস্ট বাউন্ডারি এগুলো আমাদের লাগে, আমাদের ইনফরমেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স বের করতে গেলে আমাদের টুইস্ট বাউন্ডারি গুলো লাগে, তারপর আমাদের সাবস্ট্রাকচার এগুলো আমাদের লাগে। আমরা ওদিকে আন্ডারগ্রেডে আমরা যাব না। মাস্টার্স যদি করো তখন জানবা, বা পিএইচডি করলে জানবা। হ্যাঁ বলো, কি কথা বলছো প্লিজ। স্যার এখানে যে মানে এখানে একদম 4 এর যে ভ্যাকেন্সিটা দেখানো হচ্ছে এটা একদম বাম পাশে, মানে এখানে এটা কি স্যার মানে কোনো ফরেন এটম এখানে আসছে? মানে একদম বামে, আমি স্যার দেখাইতে পারলে হয়তো ভালো হতো। মানে বামে স্যার এই ভ্যাকেন্সির একদম মানে বাম দিকে, একটু করে বাম দিকে আরো। এখানে? না 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 স্যার বামে, অনেকটা বামে। মানে আমি বলি স্যার এখানে এটা? হ্যাঁ এটা তো দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা সাবস্টিটিউট হয়তো হয়েছে, বা দেখে মনে হচ্ছে একটা সাবস্টিটিউশনাল অ্যাটম হতে পারে। মানে একটু অ্যাটমটা চেয়ার মানে ডিফারেন্ট হয়েছে, তাই না? পর্যন্ত স্যার জি স্যার, মানে এটা কি কোনো ফরেন অ্যাটম টাইপের এই কারণে চেহারাটা চেঞ্জ? হ্যাঁ ফরেন অ্যাটম হলে তো এই যে যেরকম আমাদের ইন্টারস্টিশিয়ালও তো ফরেন অ্যাটম, সাবস্টিটিউশনও তো ফরেন অ্যাটম, তাই না? ফরেন অ্যাটম তো এইখানে তিনটাই কিন্তু আমাদের ফরেন অ্যাটম। মানে এটা ইন্টারস্টিশিয়াল মানে কি ফরেন অ্যাটম, তাই না? যদি সেলফ আমাদের ইউটিলাইজেশন যদি না হয়, সেলফ ইন্টারস্টিশিয়াল না হলে, ইন্টারস্টিশিয়াল হলেই আমাদের ফরেন অ্যাটম, সাবস্টিটিউশন হলেই ফরেন অ্যাটম, তাই না? না হলে আসবে কোথা থেকে? জি স্যার। এইটাও হ্যাঁ হতে পারে। থ্যাংক ইউ, ভালো পয়েন্ট রেজ করছো। আরো থাকতে পারে যে এই যে এখানেও দেখো এরকম আছে, মানে এটা জাস্ট একটা কিছু দেখানো। আরো এর বাইরেও তো আরো ওখানে খুঁজলে আমরা পাবো। এই যে তারপরে আরো যদি আমরা যাই, এই যে এখানেও আছে এরকম, আমরা এরকম ডিসলোকেশন হয়তো আরো পাওয়া যেতে পারে। এটা আসলে একটা বাবল সোপ দিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে, অনেক পুরনো, সেই 50 দশকের। আমি আর ওই ভিডিওটা এখন দেখাই না, কারণ এটা অত ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না। আমি যার জন্য জাস্ট একটা এই ছবিটা দেখে আমরা ওইখান থেকে কিছু আমরা ই করে নিলাম আর। তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স, তাহলে আজ যদি কারো কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমরা এখানে শেষ করছি। আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে নেই, হচ্ছে 0604। সবাই কিন্তু একটু সাবধানে থেকো, কোভিড-19 কিন্তু আবার দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই বাড়ছে, তাই না? আমরা একটু সবাই সাবধানে থাকি। স্যার তাহলে স্যার প্রেজেন্টেশনটা এর পরে নিয়েন, মানে ঈদের পরে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমাদের 7 পোস্টারটা আমরা মানে বুঝি না, আবার বলো। মানে ওটা কি ঈদের মধ্যে পড়েছে? মানে ঈদ না স্যার, মানে ওই যে রোজার মাঝখানে পড়ে আর কি।
তাই কেন আমাদের কি 7 উইকস এর পরে বন্ধ আছে না? হ্যাঁ, তারপরে রোজ মানে তখন রোজাই। ও আচ্ছা, আমার ওইটা খেয়াল নেই এক্স্যাক্টলি। মানে ওই আমাদের মিডটা যখন শুরু হয় তখনই আর কি স্যার রোজা শুরু হবে আর কি। মিড হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা কি মিডের আগে একটা ক্লাসেস দেব? স্যার মিডের মানে রোজা যখন শুরু হয় তখন অ্যাসাইনমেন্ট দেব? জি স্যার দিতে পারেন অ্যাসাইনমেন্ট, মানে এই যে মিডের মাঝখানে মানে মিডটার মধ্যে করতে পারবো আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, মিডের মাঝখানে আমরা তো পোস্টার নিয়ে কাজ করতে হবে। মানে স্যার আমি বলছিলাম পোস্টার প্রেজেন্টেশন নাকি স্যার ঈদের পরে দেওয়া যায়, তাহলে কি স্যার মানে দেওয়া যায়, কোনো সমস্যা নেই আমার। তাহলে কি স্যার ওই যে ঈদের বন্ধ আছে আবার 14 দিনের, তখন তাহলে স্যার পোস্টারের কাজটা করতে পারবো আর কি। আচ্ছা তোমরা বন্ধের মধ্যে কতটুকু করবা সন্দেহ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই। আচ্ছা তাহলে স্যার সিটি একটা বা কিছু একটা ডিসকাশন একটা আগাক, আমরা একটা বিশ্লেষণ আমরা কিছু একটা দিতে পারছি, আমি জানাবো ঠিক আমরা ফ্রি অ্যাসাইনমেন্ট দেব না সিটি, আমি জানাবো তোমাদেরকে। জি স্যার। আমরা তাহলে আচ্ছা রোল 13 ব্যাচের রোল 20 অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা 1506 প্রেজেন্ট, 1522 প্রেজেন্ট। আচ্ছা এবার 17 থেকে শুরু করছি। স্টুডেন্ট নাম্বার 1 2 3 4 5 6, রোল 7 অ্যাবসেন্ট। অ্যাবসেন্ট নাকি ছিল? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 permanent absent, 19 20 21 22 23 permanent absent, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 permanent absent, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 absent, 46 47 48 49 50। তাহলে আমাদের আজকে অ্যাবসেন্ট হচ্ছে 13 ব্যাচে 20, 17 ব্যাচে রোল 7 এন্ড রোল 45। আমরা এই কয়জন আজকে আমরা অ্যাবসেন্ট ছিলাম। আর বুঝিনি, আবার বলো। কেউ কিছু কথা বলছো? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস শেষ। হ্যাভ এ নাইস ডে, ইউ মে লিভ নাও। থ্যাংক ইউ।